ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలపై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. హిందూ సంఘాలు, బీజేపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఉదయనిధిని మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేసి అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సనాతన ధర్మాన్ని ఎవరూ అంతం చేయలేరని హిందూ సంఘాలు ప్రకటించాయి. సనాతన ధర్మంపై తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. సనాతన ధర్మాన్ని డెంగీ, మలేరియాతో పోల్చి దాన్ని సమూలంగా నిర్మూలించాలంటూ స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇండియా ఫ్రంట్ నేతలు దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యల్ని కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఖండించడం లేదని ప్రశ్నించారు. హిందూ సమాజం ఇలాంటి వ్యాఖ్యల్ని సమర్థించవద్దన్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। సనాతన ధర్మాన్ని అంతం చేయాలనే ఎజెండాను భారత కూటమి నిర్ణయించిందన్నారు న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ మేఘవాలా. సనాతన ధర్మంపై ఇండియా కూటమి నేతలు విషం చిమ్ముతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. लगातार बोल रहे हैं, जय उगल रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता केसी वेणुगोपाल जी ने भी इसके विरुद्ध जय उगला है। खमंडिया अधिवेशन में कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगलेंगे, या आपने कोई एजेंडा तय किया है कि इस देश से सनातन धर्म को समाप्त करेंगे? आप कभी ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, ये आपकी मोहब्बत की दुकान है क्या? ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలకు భారత కూటమి క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు మధ్యప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉమా భారతి. ఆయన వ్యాఖ్యలు అత్యంత దారుణమన్నారు. ఉదయనిధి క్షమాపణలు చెప్పకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. घोर निंदनीय है। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि स्टालिन का लड़के का भले ही कोई महत्व ना हो, लेकिन स्टालिन का लड़का है, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। इंडिया से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और इंडिया के लोगों ने अगर ये माफी नहीं मांगी तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। సనాతన ధర్మం అంటే క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవన విధానమన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యల్ని ఆమె ఖండించారు. క్రమశిక్షణ అంటే డీఎంకే నేతలకు నచ్చదన్నారు. వాళ్లు సనాతన ధర్మాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. Let them read what is Sanatan Dharma and let them understand what is Sanatan Dharma, and let them understand this is preaching equality and good dharma and peaceful of life and so many pillars for the Sanatan Dharma. And he is so nervous. I don't know why he is talking like that. From where he studied about Sanatan Dharma, what he know about Sanatan Dharma. So they think they are king and they can talk anything and they can thrust their idea to on anyone. That cannot happen. సనాతన ధర్మాన్ని ఎవరూ అంతం చేయలేరన్నారు అయోధ్య పూజారి స్వామి రామానుజాచార్యులు. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరమన్నారు. సనాతన ధర్మం శాశ్వతమైందన్నారు. कहते हैं कि इंडिया अलायंस से बीजेपी घबराई हुई है। अरे बीजेपी क्यों घबराएगी? तुम सब एकत्रित हो जाओगे फिर भी बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। हमारा सनातन धर्म ज्यों का त्यों चलता रहेगा, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। सनातन धर्म हमारा है और सही से देखा जाए पूर्व में तो ये सभी सनातन धर्मी हैं। సర్వధర్మం సమభావమే కాంగ్రెస్ విధానమన్నారు ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్. ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ కు సంబంధం లేదన్నారు. ప్రతి రాజకీయ పార్టీలకు అభిప్రాయాలు చెప్పే స్వేచ్ఛ ఉందన్నారు. అందరి అభిప్రాయాల్ని గౌరవిస్తామన్నారు. Actually, हमारा व्यू very clear. Sarvadharma Samabhavana is the Congress idea. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. బీజేపీ మిత్రపక్షాలు శ్రీరాముణ్ణి అవమానిస్తే అప్పుడెందుకు ఆందోళన చేయలేదన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగోయ్. కాంగ్రెస్ రాజ్యాంగాన్ని నమ్ముతుందని అన్నారు. భగవంతుడి దృష్టిలో అందరూ సమానమే అన్నారు గొగోయ్. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమన్నారు. हम सभी कानून के सामने समान हैं और हम सभी भगवान के नजरों में भी समान हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि भाजपा को किसने अधिकार दिया कि वह धर्म के सर्टिफिकेट बांटे? भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न दलों के नेता भगवान श्री राम का अपमान करते हैं।
ఉదయనిధి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలకు బీజేపీ ఎందుకు భయపడుతోందని ప్రశ్నించారు సిపిఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి డి రాజా. సనాతన సంస్థ, హిందూ మతం సమానం కాదన్నారు. అసలు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటో ప్రజలకు వివరించే దమ్ము బీజేపీ, హిందూ సంస్థలకు ఉందా అని నిలదీశారు రాజా. Why they are so scared of such speech, I do not know. Sanatan cannot be equated with Hinduism. What is Sanatan? Let Mr. Amit Shah, the BJP, RSS combined, explain to the people what do they mean by Sanatan. సనాతన ధర్మం విషయంలో తన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానని ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రకటించారు. మరోపక్క ఉదయనిధిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. ఉదయనిధిని మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని తమిళనాడులో బీజేపీ నేతలు ఆందోళన చేశారు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై కోవిన్ కమిటీ సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలిస్తుంది. ప్రాంతీయ పార్టీలను నిర్వీర్యం చేసే కుట్ర అని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. దేశానికి వన్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదని కేజ్రీవాల్ అన్నారు. ప్రతి 3 నెలలకోసారి ఎన్నికలు జరిగితేనే ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని అన్నారు. సదుద్దేశంతో చేపడితే వన్ ఎలక్షన్ సత్ఫలితాలు ఇస్తాయన్నారు ప్రశాంత్ కిషోర్. కేంద్రం నియమించిన కోవింద్ నేతృత్వంలోని కమిటీ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై కసరత్తును ప్రారంభించింది. సాధ్యాసాధ్యాలపై అన్ని వివరాలు సేకరిస్తుంది. ప్రభుత్వానికి చేయాల్సిన సిఫారసులపై వరుస భేటీలు అవుతున్నారు. ఇక ఈ కమిటీలో ఉండబోనని కాంగ్రెస్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి తెలిపారు. ఆగస్టు 31న అర్ధరాత్రి ప్రధాని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ తనకు ఫోన్ చేశారని, వన్ టైం వన్ ఎలక్షన్ కమిటీలో మిమ్మల్ని సభ్యులుగా నియమిస్తున్నట్టు చెప్పారన్నారు కాంగ్రెస్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై సమగ్ర డాక్యుమెంట్ ను తనకిస్తే ఆలోచించి నిర్ణయం చేస్తానని రిప్లై ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए. कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा. अगर हिम्मत है तो आमने सामने आपकी तरफ से पेशी किया जाए, जैसे कि मैं खड़ा हूं. దేశానికి కావాల్సింది వన్ ఎలక్షన్ కాదని వన్ నేషన్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ వన్ ట్రీట్మెంట్ వన్ ఇన్కమ్ కావాలన్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్. దేశానికి వన్ ఎలక్షన్ ఏం లాభమని ప్రశ్నించారు. 10 ఏళ్లు పాలించిన నాయకుడు వన్ ఎలక్షన్ అంటున్నాడంటే అతను పూర్తిగా విఫలమైనట్లేనని కామెంట్ చేశారు. దేశంలో ప్రతి 6 నెలలకోసారి ఎన్నికలు జరుగుతాయని, ప్రతిసారి ప్రజల్లోకి వెళ్లలేకే మోదీ ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పారు. దేశంలో ప్రతి 3 నెలలకు ఎన్నిక జరిగితేనే ధరలు దిగి వస్తాయన్నారు కేజ్రీవాల్. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें ये गारंटी की बात क्यों करनी पड़ी? इन्होंने आके बोला 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे. जनता बेचारी भोली भाली, जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने दे दिए, सबने खाते भी खुलवा लिए सब लोगों ने. बोला था ना कि नहीं बोला? बोले ये चुनावी जुमला था. हम चुनावी जुमले नहीं करते, हम ये मैनिफेस्टो नहीं करते. ये केजरीवाल की गारंटी है. केजरीवाल मर जाएगा लेकिन केजरीवाल अपनी गारंटी नहीं करेगा. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఉద్దేశం ప్రాంతీయ పార్టీలను నిర్వీర్యం చేయడమేనన్నారు ఎన్సీ నాయకుడు ఒమర్ అబ్దుల్లా. రాబోయే రోజుల్లో వన్ నేషన్ నో ఎలక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు. జీవితకాల పదవి కోసం మోదీ ఆరాటపడుతున్నారని చెప్పారు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ కు మద్దతిచ్చేది లేదన్నారు ఒమర్ అబ్దుల్లా. बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना. अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है. कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए. देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी. यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे. సదుద్దేశంతో సంస్కరణలు చేపడితే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ దేశానికి ప్రయోజనం కలిగిస్తాయన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్రశాంత్ కిషోర్. విశాలమైన భారతదేశంలో ఏటా 25% జనాభా ఏదో ఒక ఎన్నికల్లో పాల్గొంటుందన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సిన వాళ్ళు ఎన్నికల చక్రంలో తిరగలేకే గడుపుతున్నారని, ఇది ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుందన్నారు. హడవిడిగా సంస్కరణల కోసం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే నష్టం జరగక తప్పదని హెచ్చరించారు ప్రశాంత్ కిషోర్. भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं. हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है. तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं. आज यहाँ इलेक्शन, आज वहाँ इलेक्शन. अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. तो किस नियत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है. పంచాయతీ ఎన్నికల నుంచి లోక్సభ ఎన్నికల వరకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేంద్రం శరవేగంగా పావులు కదుపుతుంది. ఈ నెల 18 నుంచి 22 వరకు ప్రత్యేక పార్లమెంటు సమావేశాలకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈలోగా రామ్నాథ్ కోవింద్ కమిటీ సిఫార్సులు సూచిస్తే స్పెషల్ సెషన్స్ లోనే బిల్లు తెచ్చే యోచనలో కేంద్రం ఉంది.